Okay, welcome to the Juzwang with me, our student Srigari Palniappan. So take over the Juzwang. Okay, Srigari, I know very well. So Juzwang அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. The Juzwang is now your opponent moves. Your opponent made a mistake. That is a Juzwang. Okay, the composer to a mistake. That is a Juzwang. So now the question is very easiest. Why to play? What is the Juzwang move? King G5. What did he say? King G5 after going to King H8. Come on, think. Please enter the strong move for the white. This is very easiest question. So knight is Knight. D7. So knight d7. Next move is going to play knight f6 check with the move. Okay. So now in this question, if it is going to play king h8, what are you going to play from the white side? It is complete Juzwang question, very easiest one. Okay, very logical one. Don't forget, this is very easiest with logical. Okay. Try to find a move. So knight d6. So take your own time. Try to tell the move first correctly. திங்க் பண்ணி பாரு, தெளிவான மூவ் யோசிச்சு பாரு, அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணு. சும்மா ஆன்சர் பேர்ல ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது. சரியா? புரிஞ்சாப்பா? This is very easy question, Srigari. I think you are spending too much time for this question. Come on. In this position, black bishop, there is no more square for the black bishop. This is a very drawback of this position. At the same time, knight c6. No. Knight d7 is the answer. Okay, knight d7 is the perfect answer. After going to king h8, இந்த மாதிரி இடத்துல உங்களோட மூளை வேலை செய்யணும். என்ன வேலை செய்யணும்? கிங் கார்னர் போயிடுச்சு, கையோட மேட் அடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கணும். ஒரு புத்திசாலியான கிளவரான பையன் அதை தான் யோசிப்பான். சுறுசுறுப்பா யோசிக்கணும். கிங் கார்னர் போயிடுச்சு, கண்ட இடத்துல ஆட வேண்டாம், நமக்கு தேவை கிங் மேட் தான். அப்ப கிங் மேட் அடிக்க ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த முனைப்பு உனக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். So look at, so எப்பவுமே you have to, your only objective, you going to arrest the king. That is your ultimate aim of the game. Okay, so you try to focus always in your opponent king. Okay, the king is always going to settle down in the corner, right, Srigari? So this type of position, you just try to plan with mate, not a piece-up. So if you try to play piece-up, otherwise jointly will play some of the mighty threat cocktails like one movement, foolish mate,
and otherwise doing some of the closed mate, single leg mate, smoother mate, so many mate. Right. Come on, find the answer. It is very easiest question. Upcoming Sunday, I have one of the guest lecture class available. So there is our academic contribution prize. Class free, charges எல்லாம் நம்மளே டேக் அவுட் பண்ணிப்போம். நம்ம குழந்தையில மெயின் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறது. லாஸ்ட் வீக் ஐஎம் சரவணன் சார் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இந்த வாரமும் சண்டே ஒரு கேம்பெயின் ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுவோம். ஓகே. Come on. Die! You play simply knight d7. There is no more move. King going to? Hundred. Okay, my thought. Knight going to play like this. What happened to the HA? So knight g6. So, the same point, I think, you play like this, king going to here, you play this one, there is no move for the king, no. Bishop only played only move, like this type of move, then you do it mate. King g8 means you can capture the bishop. So, this forced mate, knight c6 is forced mate, no. Sir. After play this one, there is no more moves, complete just one. But my thought get a piece with a mate like that. Alright, okay. So it is very nice. So now we go to again the complete Juzhuang. Now white to play. So what is a good continuation for the white? Sir, queen d4. d5, queen d5. Sir, queen e8. Queen d5, queen e8. So finally, what are you going to say? I don't know that. Queen e8. Queen e8 means, so what is the move for the black? So if you tell the black moves mean that will Zhuang or not anything we will decide. Otherwise you tell only one movement, that is a one move calculate. That is not Zhuang, right? உன் ஆப்னண்ட நீ மாட்டி விடுற மாதிரி யோசிச்சா மட்டும்தான் ஜுஜுவாங்க. Sir, queen e8. Rook c4 na. Queen b5 check sir. Rook d4 na. அதே செக்கதுக்கு அப்புறம் எங்க போனா குரூப் போயாச்சு கரெக்ட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சாச்சு. இதுதான் ஜுஜுவாங்க, கம்ப்ளீட் ஜுஜுவாங்க. இங்க எடுத்து வச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு. there is no more move. பட் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா விளையாடுறாங்க. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான்டா. நீ சொன்ன மூவ் கரெக்ட் தான். கிங் d3 இஸ் த author says king d3 king a3 நாடு, அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் இப்படி அடிக்கும் அப்படி சொல்றாரு. பட் so that is not your work. your move also right. so நீ சொன்ன மூவ் ரைட் தான், சரியா? இதுவும் ரைட் தான். the queen e8 பிளான் ஓகே தான். so there is no more capture option. அடுத்த பீஸ் பிளே எல்லாமே உள்ள வந்துட்டு தான் இருக்கு. இதுவும் ஃபைன் மூவ் தான். நீ வச்சானா சும்மா இந்த மாதிரி ஆடணும்னா அதுவும் இங்க செக் வச்சிரு. அவங்க இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆடியாகணும்? ரூட் b7 இந்த மாதிரி தான் ஆடியாகணும். கிங் b6 இந்த மாதிரி தான் ஆடியாகணும். இப்போ செக் பண்ணி கிங் வெளில தான் வந்தாகணும். and then queen f6.
வெளியே தான் வந்தாகணும். இப்படியே டபுள் அட்டாக தொடர்ந்து ஆடிட்டே இருக்கணும். The question is going very well. இதுவும் துஜுவாங்கான மூலம். ரைட். சோ நீ கண்டுபிடிக்கிறதே ஆன்சர். புக் ஆன்சர்லாம் அடுத்தது. நீ கண்டுபிடிக்கிற ஐடியா கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு. ஓகேவா? சோ அவங்க எப்படினா சொல்ல போறாங்க. நீ கண்டுபிடிக்கிற ஐடியா பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு. ஓகேவா? ரைட். Then now the same Zhuang, why to play? How did you going to proceed the Zhuang? I teach you. நீ தெளிவா கண்டுபிடிச்சீனா முடிஞ்சு. ஓகேவா? ஆன்சர்லாம் ரெண்டாவது பாத்துறோம். Why to play சொன்னா black to play னு பாரு. Two players. Bishop என்னடா சொன்ன? பீஷப்னு சொன்னியா? டேய் ஒன்னு பண்ணு நான் நாளைக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு நான் செஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போறேன். நீ அந்த குழந்தை கூட வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு பீஸ் நேம் தானே சொல்லித்தரேன். அவங்க வந்து புஷப்னு சொல்லுவாங்க, பீஷப்னு கூட சொல்லுவாங்க. நான் பிஷப்னு கத்து கொடுப்பேன். நீ வந்து உட்காந்து கத்துக்கிறியா? ஜாலியா இருக்கா? வாடா, நீ வருவீல. இப்ப எப்படி ஹீரோ வர போறீல, அப்போ அந்த குழந்தை கத்து கொடுக்கப்ப நீ உட்காந்து பாரு எப்படி பீஸ் நேம் எல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லித்தரேன். பிஷப் பீஷப்னு சொல்றான்டா ஒருத்தன். So what is the move? Bishop BB6. Okay, after BB6 they play queen, some of the check like that. But where is the Zhuang, man? Bishop is going into BC, pawn pushment, but this is a tactics. But where is the Zhuang? Give me the Zhuang. நீ ஆரம்பத்துல பார்த்த ஜுஜுவாங் வேறப்பா. முதல் 5 பொசிஷன் 7 பொசிஷன் சாம்பிள் பொசிஷன், அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், ஈஸியா தான். சரியா? இப்போ சப்ஜெக்ட் பொசிஷன் கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணா மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ ஐடியா பண்ணு, பொறுமையா கண்டுபிடி. டைம் இருக்கு, நான் வெயிட் பண்றேன். ஒன்னும் பிரச்சனை, நான் வெயிட் பண்றேன். சரியா? நீ பொறுமையா கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் பண்ணி சொல்லு. சரியா? ஏய், listen the game. Bishop equal. Bishop equal. இப்பதான் பிஷப் B6 னு சொன்னா ஒருத்தன், அதுக்குள்ள பிஷப் B5 E5 மாத்திட்டான். அப்படியே மாத்திக்கிட்டே இரு. அப்பா, திஸ் இஸ் வேர்ல்டு நம்பர் 1 ஈஸியஸ்ட் பொசிஷன்டா. எதுக்குடா இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ற? முடியலடா சாமி. கம்ப்ளீட்டா ஜுஜுவாங்க மாட்ட வச்சிடலாம். வெரி ஈஸி. இவ்வளவு தூரமா போக தேவையில்லை. உலகத்திலே ரொம்ப ஈஸி தான் இது. ஸ்ரீஹரி பழனிபா, எவ்வளவு நேரம் உண்மையை உட்காந்துருப்பேன். கமான் ஆன்சர் சொல்றா. சோ இந்த எபிசோட்லாம் ஒரு சில எபிசோட்லாம் யூடியூப் சேனலுக்கு பாஸ் ஆக போகுது. நீ அமைதியா இருக்க பார்த்தா நம்ம வியூவர்ஸ், உன்னோட ஃபேன்ஸ் வேற இருக்காங்களா? நீ எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்க வீடியோ போட்டா 200 பேர் பாக்குறாங்களே. உன்னோட வீடியோ போட்டா 200 பேர் பாக்குறாங்கல்ல. E5 தப்புடா.
D5 தப்புடா. வெரி சரி, நான் உனக்கு கத்து கொடுக்குறேன், நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு. கிங்குக்கு மூவ் இல்ல, ஓகேவா? இந்த குயினும் 1 2 3 இந்த இடத்துல தவிர வேற எங்க போனாலும் அடுத்தது இமீடியட்டா செக் வேற வடிவத்துல வந்து கிங்க மேட் பண்ணிடும், ஓகேவா? பை சான்ஸ் இந்த பானை புஷ் பண்ணவே சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா பிஷப் அடுத்தமும் செக் கொடுத்து மேட்டிங் த்ரெட்டோட வரும். ஸோ இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். ஸோ இப்ப இங்க ஒரு மூலம் இந்த குயினுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹோப். இதே மாதிரி பொசிஷன்ல விஸ்வநாத் ஆனந்தெல்லாம் என்ன பண்ணுவா தெரியுமா? நான் சொல்றது யங் விஸ்வநாத் ஆனந்த். இப்ப இருக்க விஸ்வநாத் ஆனந்தெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் போக மாட்டாரு. யங் விஸ்வநாத் ஆனந்த் இந்த மாதிரி குட்டி பையனா ஆனந்த் இருக்கப்ப என்ன பண்ணுவா தெரியுமா? ஆப்னட்ட கரெக்டா அவன் நினைக்கிற மூவ் அலோவ் பண்ணி விட்டு அங்கிருந்து மிஸ்டேக் முடிச்சிருவாரு. இன்வைட்டிங் மூவ், இன்வைட்டிங் மூவ், இன்வைட். So you please invite the function like that. Inviting move. அவன் அழகா வர வச்சுதான் முடிப்பாரு. எக்ஸாம்பிள் அவனுக்கு ஒரு மூவ் இருக்கு, அதான் அவனுக்கு ஹோப்னா அந்த மூவ் ஆட வச்சிருவாரு. அதுல தெளிவான ஐடியா பார்த்து வச்சிருவாரு. சோ நான் அவனுக்கு என்ன சொன்னா, இந்த மாதிரி இடத்துல ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னா பிஷப் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணு. இதுக்கப்புறம் ஆப்பனண்ட் என்ன ஆடுவான்னு யோசிச்சு பாரு. திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் ஜுஜுவா. B5, Queen G3 check, King H1, Queen F4, Bishop E1. Queen F4 mean Bishop going to E1. How did you play F4 ஆடுவா? Queen E2. So Queen E3. Queen E3. Come on, good. Okay. This type of question, this is also very nice move, no? Right. So you have here two options. If it is played bishop A5 mean after queen check, going to king here itself, then going to queen here itself. But கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. Okay. இந்த இடத்துல bishop d6. Yeah. ஆல்ரெடி பார்த்து ஒரு மூவ் தான். இப்ப மூவ் எதுவும் இல்ல, எந்த செக்கும் இல்ல, எங்கேயும் ஆட முடியாது. வெயிட்டிங் மூவ் தான், இந்த மாதிரி தான் ஆடி ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இடத்துல எது பண்ணலாம், இப்படி தள்ளலாம் எடுத்து ஃபோர்ஸ் செக் இல்ல, வேற எங்கேயாவது குயின் வேற எங்கேயாவது So queen F4 இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் மூவ் ஆடிவாங்க. இப்போ என்ன குட் மூவ் ஃபார் தி ஒயிட் சைடு சொல்லுமா? G3 பான் புஷ் மேட். ஓகே, மறந்துடக்கூடாது, பான் புஷ் மேட். கேட்ச் அப் பண்ணானா கேட்ச் அப் பண்ணிடு, பான் புஷ் மேட். ஓகே, so this is like a ஜுஜுவாங். so அடுத்த லெவல் போறது கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும், கவனமா கவனி.